Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम. इधर रवानी खारा वर्षा कला रवाना दरबंदा रवाना दरबंदा रवाना. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम. इधर रवानी खारा वर्षा कला रवाना दरबंदा करबंदा रवाना दरबंदा. उदबंदा रवानी बरा 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 बरा. Udaramani Karamandala Ramana Daramanda Ramana. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Udaramani Karavasha Karamana Daramanda Ramana. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम. इधर रवानी खारा वर्षा कला रवाना दरबंदा रवाना दरबंदा. उरबंदा रवाना दरवर्षा कला रवाना दरबंदा रवाना दरबंदा. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य. तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद, 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 धन्यवाद. स्तुति प्रशंसा गौर बंदरा जुगे जुगे तुम्हारे कारवानी खारवर्षा कलारवा उषा बरा 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 पूरा बंदर रवानी दारा बंदर रवा. तुम्हें महान 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 वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर. तुम्हें जो से तुम्हारा परिवर्तन नहीं. तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान. हालेलुया, 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 हालेलुया. रब्बा 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 रब्बा. उदारवानी खारावंदा रवानी दारवंदा रवा. उदावंदा रवानी बिरी 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 बरा 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 बरा. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सो गौरव रखम जो परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद, धन्यवाद. जीसु का नाम रो दया करो, दया करो. हालेलुया. मंत्र समस्त भगवत शुद्ध परम मार्जना प्रभु जीसु बावले रक्तम धौत परिष्कृत पवित्रित शुद्ध पवित्रान्वित. इदारवानी खारा वर्षा कला रवाना दरबंदा. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. तुम्हारा अनुग्रह हमारे पाई यथेष्ट दिपाई धन्यवाद. समस्त मानव रात्रि मंत्र मध्य तुम्हारे प्रभु अनुग्रह प्रकाशित होइछि. हालेलुया. पूरा वर्षा कला रवानी खारा बंदा. कारण समस्त परित्राण सत्य समुद्र ज्ञान प्राप्त हम तुम्हारी इच्छा. ओ प्रभु तुम्हारा से इच्छा ही पूर्ण हो. जब स्वर्ग पृथ्वी मध्य से परिभाव तुम्हारी इच्छा सफल हो. जीसु नाम रे दया करो, दया करो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पूरा बाबा शबरी करबंदल आह्वान करो दुर्बल तुम्हारा शक्ति सिद्ध करो. आउ तुम आत्मा कार्य बहुल भाव सहित आह्वान करो. मंडली समूह प्रभु तुम्हारा समस्त मंडली गुड़िकर मध्य पुनः विश्व पूर्ण करने तुम विश्व सब दृढ़ रूपे रखा तुम्हें अनुग्रह कर. जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे, जीसु का नाम दया करो. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. अभिषेक क्षेत्र ज्वाला विनष्ट हो. इधर आवानी खारा वर्षा कला रवानी खारवा अनेक अनेक जीवन बदली जाओ. आओ से प्रभु विजात विधान मध्य जो प्रभु प्रभु समस्त अविश्वास नास्तिक मान सुधा मन परिवर्तन करेंगे. तो वाक्य ग्रहण करेंगे, भक्ति हे मंडली सहित संयुक्त हे. प्रीत मान शिक्षा सहित प्रार्थना निविष्ट सर्वत्र तुम्हें अनुग्रह करो, दया करो. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीसु नाम रे प्रार्थना करूँ.
Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Twaro Pitram, Dhanya Twaro Pitram, Dhanya Twaro Pitram, Dhanya Twaro Pitram. Idaravani Kharavanga, Laravana, Laravana, Shabara, Kalaravani, Varavana, Varavana, Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Idaravani Kharavasha, Kalaravana, Karavana, Karavana, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Prabhu, Ram, Dhanya Prabhu, Ram, Dhanya Prabhu, Ram. Dharavani Karavasha, Karavana, 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 Ura Para, Bara, 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 Ura Bandala, Ravani, Arabandala, Ravana, Rama, Dhanya, Rama, Dhanya, Rama, Dhanya, Rama, Dhanya, Rama, Dhanya, Holy, 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 Vashana, Uravastramani, Kalavana, Uravandala, Ramani, Viri, Viri, Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Idaramani Karavasya, Kalaravana, Vara, 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 Vara. Uravandala, Ramani, Viri, 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 Vara, 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 Vara. Uravandala, Ramani, Vara, 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 Vara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, praise you, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Oh Lord, Hamar Sanar, Samar Sanar, Samar Sanar, Samar Sanar. Hamar Sanar, Samar Sanar, Samar Sanar, Samar Sanar. Holy, 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 holy. Idaravani Kalaravani Dharavani Dharavani Viri 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 Viri. Shabara Bara 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 Bara. Idaravani Kalaravani Dharavani Dharavani Viri Viri Viri. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shadaravani Kalaravani Dharavani. Dhanya Jesu, 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 Dhanya Jesu. Idaravani Karavandala, Ravana, Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Idaravani Kalaravana, Vara, 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 Idaravani Kalaravana, Dharavandala, Ravana, Dharavandala, Shabara, Vara, 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 Shabara, Vara, 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 Holy, 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 holy.
Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya, 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 तुम्हारा कितना धन्यवाद glory. उदारवाणी खारावश्य खारावश्य Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यार इच्छा में प्रार्थना
द्वारा ओ प्रभु आम में धार्मिक गणित करे प्रभु क्रिया कर्म प्रभु जो मैंने अन्वेषण करे ओ से धार्मिक हेले ना हालेलुया हालेलुया किंतु जो मैंने विश्वास प्रभु तुमको खोजले पाइले आ से तुम धार्मिकता बोले प्रभु धार्मिक प्रभु तुम गणित कर हालेलुया हालेलुया पूरा आशा तारा बारबा तुम्हारा अनुग्रह मध्य हमको धार्मिक गणित करे प्रभु तुम भाई तुम नाम धन्यवाद जो मैंने ख्रीष्ट ठारे रही से कौन से मृत दंडा ज्ञान है मध्य तुम्हें कहे प्रभु से दिन मध्य प्रभु जो अनुग्रह तुम्हें दिया दिन प्रतिदिन प्रभु तुमको स्मरण करवा तुम बतेवा तुम प्रार्थना करवा तुम प्रभु धन्यवाद करवा तुम वाक्य शुणवा तुम किसी ना कि प्रभु छोट बड़ आज्ञा मानते मानवा ये समस्त अनुग्रह द्वारा प्रभु तुम्हें निश्चय प्रभु तुम्हें आमको स्मरण कर तथापि हमने स्वीकार करते प्रभु आम दुर्बलता तो आम प्रभु आम बाध्य प्रभाव जब दंडित न हो ये दिन मध्य प्रभु बेलू सावधान होगा मन तुम्हें साहाଯ୍य कर हालेलुया हालेलुया से समस्त मानिबा को पालिबा को आम शक्ति दियो सामर्थ्य तुम्हें प्रदान कर प्रभु हालेलुया 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 जो मन प्रभु ओ प्रभु ये मंडली तुम्हारा संग प्रार्थना ओ प्रभु साहाଯ୍य लोड़ती प्रभु प्रत्येक को तुम्हें तद्रूप कर प्रभु जो से मन वाक्य प्रति मनोयोगी हेबे पूरा क्षमा मान मान बर 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 आश्चर्य कर्म देखिए से मन जीवन मंगल हब पूरा क्षमा बाबा बाबा बर 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 से दिन मध्य प्रभु वाक्य प्रति दिन जो समस्त सत्य वाक्य ओ प्रभु आओ तांग मुख दे तुम्हें बहुत प्रभु से समस्त प्रति प्रभु मनोयोगी बाबा तुम्हें साहाଯ୍य कर हालेलुया हालेलुया कारण अनेक प्रभु आज संगपत्र मध्य प्रभु आओ से आश्चर्य कर्म देखि प्रभु अनेक चालुले प्रभु ओ प्रभु किंतु गोटे समय आसला समस्त विमुख हो गले हालेलुया हालेलुया से दिन मध्य प्रभु तुमर आह्वान और तुमर मनोनीत लोक मान को तुमर अनुग्रह और प्रभु तुम्हें गणित करे लोक मान को प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु तुमर आकर्षण तुम्हें दियो प्रभु तुमर आह्वान तुम्हें दियो प्रभु जो से मन फेरबे बंचिबे प्रभु ए जगतर पापर शत्रु शैतान कार्य ओ प्रभु मंदतार से भयंकर नरक चंद्रण प्रभु धार प्राप्त होगा पारबे ए दिन मध्य प्रभु से मन परिवर्तन कर तुम्हें दियो हालेलुया 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 दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर आज समय तुम्हें देछ प्रभु प्रत्येक मनुष्य को फेरिया पाए आमान को मध्य फेरिया पाए प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर जहाँ तुम्हें चाहो जहाँ प्रकार इच्छा कर तुम्हें सही प्रकार आमान को जीवन प्रत्येक जीवन को तुम्हें गढ़ी नहीं प्रभु तुम्हें आमान को से आगमन समय प्रभु प्रस्तुत जागृत कर चक्षुर पलक जब आम तुम सहित साक्षात करूँ हालेलुया 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 निश्चय प्रभु से 5 जन कुमारी सुपति आ निर्पति मान मध्य कौन विषय प्रभु एत बेसी फरक नथिला किंतु जहाँ मैंने शुणुलु प्रभु निश्चय से मानकर ओ प्रभु आलस्यता खेला हेतु प्रभु आओ प्रभु से ज्ञान हेतु प्रभु से रहीगले कि भयंकर विषय प्रभु से प्रकार मान जीवन न हो प्रभु ओ अनेक वर्ष अनेक दिन मास प्रभु तुम्हें मान चले कटे प्रभु समय अति निकट प्रभु से हमारे प्रभु निर्बुद्धि देखा न देव ए दिन मध्य प्रार्थना सचेतन हवा जागृत हवा पूरा बाबा बाबा बर बर कर बर 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 निज को देखी प्रभु परीक्षा करे पूरा विषय को परिपूर्ण कर प्रभु भय कम पर अपना अपना जीवन क्षेपण करे संगे संगे परित्राण कर्म साधन करे पारिबो ए दिन मध्य तुम्हें दया कर हालेलुया 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 आज मध्य प्रभु तुम उपस्थित मध्य मान को तुम्हें रखिया जो स्थान तुम नाम रे दुई तीन जन थांती तुम्हें कहछ मुसलमान को मध्य उपस्थित प्रभु तुम उपस्थित मध्य मान को रहिबा तुम्हें देश धन्यवाद मदा संग मुख दे जो समस्त वाक्य तुम्हें कहबो से वाक्य प्रभु मन को निजस्व कर प्रभु जो द्वारा प्रभु हमरे प्रभु हमको जीवन रे मंगल आशीर्वाद परित्राण कर्म साधन करे को पारिबो ए दिन मध्य मन को तुम्हें दया कर समस्त बोल बाबा जगत तुम्हें मार्जना कर जहाँ मैं जाने से समस्त तुम्हें दर्शन प्रदान कर गौरव महिमा प्रशंसा स्तुति वंदना तुमरो समस्त प्रार्थना विनती तुम्हारा समापन करे धन्यवाद दे प्राण करता प्रिय प्रभु यीशु का नाम में मांगते हैं। ଯୋହନ 5 ପର୍ବ 1ରୁ 9 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି ଏଥି ଉତ୍ତରେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଜେରୁସାଲେମର ମେଷଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି। ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ ତାହାକୁ ବେଥେସ୍ଦା ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାହାର 5ଟି ମଣ୍ଡପ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଅନେକ ପୀଡ଼ିତ ଅନ୍ଧ ଖଞ୍ଜ ଓ ଶୁଷ୍କାଙ୍ଗ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଜଳ ସଞ୍ଚଳନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଥିଲେ କାରଣ କୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଅବତରଣ କରି ଜଳ କମ୍ପାଉଥିଲେ
ଆଉ ଜଳ କମ୍ପିଲା ପରେ ଯେ କେହି ପ୍ରଥମରେ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ସେ ଯେକୌଣସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲା। ସେଠାରେ 38 ବର୍ଷାବଧି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ତାକୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖି ବହୁ କାଳର ରୋଗୀ ବୋଲି ଜାଣି ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ରୋଗୀଟି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମହାଶୟ, ଜଳ କମ୍ପିବା ସମୟରେ ମୋତେ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଘେନିଯିବା ପାଇଁ ମୋର କେହି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୋ ଆଗରୁ ପଶିଯାଏ। ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିଲେ, ଉଠ, ତୁମର ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ। ସେହି କ୍ଷଣି ସେ ଲୋକଟି ସୁସ୍ଥ ହେଲା ଓ ଆପଣାର ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ବିଶ୍ରାମବାର ଥିଲା। 38 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ବେଥେସ୍ଦା ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ କାରଣ ସେ କହିଲା। ଆଉ 7 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ରୋଗୀଟି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମହାଶୟ, ଜଳ କମ୍ପିବା ସମୟରେ ମୋତେ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଘେନିଯିବା ପାଇଁ ମୋହର କେହି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୋ ଆଗରୁ ପଶିଯାଏ। ସେ ଲୋକର କେହି ନଥିଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ସେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ କୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଆସି ସେ ପୋଖର ଜଳକୁ କମ୍ପେଇବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପ୍ରଥମରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହେଲେ ବି ଯଦି ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ତାର ରୋଗରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲା, ଯେକୌଣସି ରୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଏପରି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ତାହା ଚାଲିଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ମୁଁ ଫଟୋରେ ଦେଖିଛି। ଆଉ ସେଇ ପୋଖରୀଟା ସେଠି ବିଶେଷ ପାଣି ନାହିଁ ବୋଧେ ନା କ'ଣ, ଆଉ ପୁରା ଶୁଖିଲା ପ୍ରାୟ ହେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୋଖରୀଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ବିଷ ଘଟୁନାହିଁ। ତାହା ପୁରା କାଳର ଆଉ ବିଷ ପୁରାତନ ନିୟମର କଥା, ଯୀଶୁ ଆଉ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ କୌଣସି ସମୟରେ ଦୂତ ଆସିକି ଜଳ କମ୍ପିବା ସମୟରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଲୋକ ଭଲ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେପରି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯାହା ବି ହେଉ, ତଥାପି ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ବେଥେସ୍ଦା ପୋଖରୀ ଆଉ ଯାହାର 5ଟି ମଣ୍ଡପ, ଏଭଳି ଭାଷାରେ ତାକୁ ବେଥେସ୍ଦା ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ କେତେ ଥର, ତା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଝାଏ। କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ 5 ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଆଉ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ତାର 4 ପର୍ବ 11 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିପରି ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମରେ ଭାଓବାଦୀ, ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରେରିତ, ତାପରେ ଭାଓବାଦୀ, ତାପରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର, ତାପରେ ପାଳକ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ କରି ନିଯୁକ୍ତ କରି ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ସାଧୁମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏଫେସୀୟ 4 ପର୍ବ 11 ପଦରେ এই 5 ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ। 4 ନାହିଁ କି 6 ନାହିଁ, କମ୍ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ନାହିଁ, 5 ପ୍ରକାର ଲୋକ। ସେ ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥିଲା ଜେରୁସାଲେମରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାରା ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି। ଆଉ ତେବେ ସେ ଲୋକ ଯେ ଭଲ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ସେ କହିଲା ତାର କେହି ନଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ଜଳ କମ୍ପିବା ସମୟରେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଲୋକ କହିଲା, ମୋହର କେହି ନାହିଁ। ଯଦି ତା ପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତେ, ତା ନିଜ ଲୋକମାନେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ହୁଏତ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ଟାଣିକି ନେଇଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ। ତାର କେହି ନାହିଁ କହିକି ସେ
ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିଲା ସେମିତି ପଡ଼ିକି ସେ ରହିଛୁ। ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ସେପରି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାରେ 38 ବର୍ଷ ହେଉ ତାଠାରୁ କମ୍ କି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଜାଗତିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଥିବା ବିଷୟ ଏଇଠି ନାହିଁ, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି, ନିଜ ଲୋକମାନେ, ପରିଚିତ ଲୋକମାନେ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନ ସବୁ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଆମ ପାଇଁ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆଉ ସେହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନଥିବେ ତାହେଲେ କେତେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜାଗତିକ ଲୋକମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଡକ୍ଟରମାନେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ, ତୁମେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଅନେକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ତୁମ ପାଇଁ ଆରୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। କେତେକ ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଦାନିଏଲକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ଏବଂ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକାଗଲା, ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ? ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଥିବେ କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ରାଜାଜ୍ଞାକୁ କିଏ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ, ବିରୋଧ କରିବ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? ଏପରି ହେଲା, ରାଜା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ଦାନିଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତେଣୁ ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ରହିବା କଥା, ଯଦ୍ୱାରା ଆଉ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବୁ। କାରଣ ଲେଖା ହେଉଛି, ଧାର୍ମିକମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବ ସଙ୍କଟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଗୀତ ସଂହିତା 34:17 ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଲେଖା ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍କଟ, ସବୁ ସଙ୍କଟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ସମର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏପରି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଛି। କାରଣ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ ସଂହିତା 34:15। ତାହେଲେ କିଏ ସେ ଲୋକ ଯିଏକି ଆମ ପାଖରେ ରହିଲେ ତାର ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆଉ ଆମେ ପଡ଼ିକି ସେମିତି ଆମେ ରହିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଅସହାୟ ହୋଇକି ଆମେ ରହିବୁ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଖରେ ରହିବେ, ଆଉ ଗଡ୍ ଦ ଫାଦର, ଗଡ୍ ଦ ସନ୍, ଗଡ୍ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍, ପିତା ଈଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର, ତାପରେ ଗଡ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ, ତାପରେ ଗଡ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ଏବଂ ଗଡ୍ସ ପିପୁଲ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ এই 6 ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହିପାରିବେ ଆମଠାରେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଗଡ୍ସ ଫାଦର ଗଡ୍, ପିତା ଈଶ୍ୱର। ଯିଶା 41:10 ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କହନ୍ତି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆଉ ସେ ନୋହଙ୍କ ସମୟର କଥା, ସେତେବେଳେ ସାରା ଜଗତ ଜଳପ୍ରଳୟର ବିନାଶ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ନୋହଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଇହକାଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଉ ଲେଖାଛି ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ସପରିବେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କର, କାରଣ ଏହି କାଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖିଅଛୁ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ବନେଇବା ପାଇଁ, ସେ ରକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ
ନଥିଲେ, ଜଗତକୁ ଆସି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେଇ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲେ, 3 ଜଣ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜନ ପାନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ତା ପର ବର୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ। ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କର ନିଜ ଦେଶରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେଶ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁଠି କହିବେ ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ। ଯେପରିକି ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେଶ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶକୁ ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ମହତ୍ତ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆକାଶ ତାରା ସମୁଦ୍ର ବାଲି ପରି ତାଙ୍କର ବଂଶ ହେବ। ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ନୀରବ ରହନ୍ତି ନାହିଁ କେବଳ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ପାଇବା ପାଇଁ। ସେ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆଉ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ହେବା ଉଚିତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଗତର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟକ ଭୟ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କେବଳ ଜାଗତିକ ମନ ହେଇକି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ସେ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେମିତି ହେଲା, ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ଯେମିତି ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ବି ସେମିତି ହେବ। ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭସେଇ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆଉ ହେବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଆଉ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ, ଭୋଗ ବିଳାସରେ କେବଳ ମାତି ରହିଛନ୍ତି, ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଈଶ୍ୱର ବିଷୟ ଭୟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟକୁ ଉଦ୍ଯୋଗ ଅଛି, ତାହା ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକ ଉଦ୍ଯୋଗ ପୁରା ଆଉ ତାହା ଭୁଲ, ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ, ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ, ରୋମିଓ 10:1 ଯେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅନେକଙ୍କର ତ ପୁରା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ପୂଜା କରିବା, ଶୟତାନର ପୂଜା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର? ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଲେଖା ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଉ ମୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଶେଷ ହେଲା, ମୁଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରି ସେତେବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ, ନିଜର ପରିବାର ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା। ମାତ୍ର ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ଦେଲେ, ମୋତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ଭାବୁଛ, ତୁମଠାରୁ ଦୂର କରାଯିବ। ତୁମ ଜୀବନ କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ବାଷ୍ପ ପରି। ଆଉ କୌଣସି ରୋଗରେ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ମନୁଷ୍ୟଗତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ତୁମର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ପୁଣି ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଆଉ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କେଡ଼େ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସବୁ କରିପାରିବ, ସେ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ କରିଦେବେ। এই ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲି। କ'ଣ? ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଗଡ୍ କିଏ? ପରେ ଚିନ୍ତା କଲି, ଯୀଶୁ କ'ଣ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କି? ଆହୁରି ମୋ ଚିନ୍ତା ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ କି? ଜଗତରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ତ ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ଅରିଜିନାଲଟା କେଉଁଟା? ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଲି ସେଥିରେ, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇକି ମୁଁ এই ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କଲି, ଯେଉଁଟା ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ এই ପ୍ରକାର କରିନଥିଲି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଥିଲା, ମନ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସହିତ ପାପର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଦାବି, ଶରଣ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋ, ଆମେ ପବିତ୍ର। ଚିନ୍ତା କଲି, ଓ ମୋତେ ସବୁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ। ପାପ ଗୁଡ଼ାକ ତ ମଣିଷ ଗୁପ୍ତରେ କରନ୍ତି, ପ୍ରକାଶରେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟର ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ। ତାହେଲେ
ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର ସହତା କରିବାକୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଆଉ ଅବିଳମ୍ବରେ ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମଡ଼ିଥିଲା ତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଆଉ ଯୀଶୁ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ବାଇବେଲଟା ମୋ ପାଇଁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ପଢ଼ୁଛି ଅନେକ ଭିତର ବିଷୟ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲି। ଲେଖା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଉଛି ତାହାଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ବାସ କରେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ 100% ଗଡ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଉଛି ନା ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଅବତାର ନେଲେ ମଣିଷ ପରି ସେ ଦେଖାଗଲେ। ଆହୁରି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଜୀବନ ସତ୍ର 3 ଅନେକ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଲେଖା ହେଉଛି ତାହାଙ୍କ ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ମାଇଟି ଗଡ୍। ସେ ମଣିଷ ରୂପ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ, ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନାହିଁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିକି ଖାଲି ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ମୋର ପୁରା ଧାରଣା ରହିଲାଣି। କାହାଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିକି ନାହିଁ, ନାନା ମୁନିଙ୍କର ତ ନାନା ମତ, ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେ ଯେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ସେ କଥା କହିଲେ ଶୁଣିବି, ସେ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟି ବାସ୍ତବତା ମୋର ଆରମ୍ଭରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣେଇଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭିତରେ। ସେଇଟା ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନଟା ପୁରା ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଥିଓରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଇଡ଼କୁ ଦେଖେ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେତେ କଥା କହିଲେ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ମୋ ଉପରେ ପକାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟ ଦେଖେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟ କେତେ ଅଛି ଆଠାରେ, କ'ଣ ଅଛି ତାଠାରେ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ତା ଭିତରେ ଆସିଛି। ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ଧରିକି ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣେ ତାହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ। ଥିଓରି ହେଲେ ଲେଖାଛି ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ଧନୀ, ମୋର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗିଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଛି, ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଆଉ ଉପବାସ କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁଗୁଡ଼ା କରୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦିନହୀନ ଦରିଦ୍ର ଅନ୍ଧ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଦୁର୍ଭାଗା, ତୁମେ এই କଥା ଜାଣ ନା, ତାହେଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ଦରକାର, କଥା କହିବା ଦରକାର, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମଠାରେ ପ୍ରକାଶ ହେବା ଦରକାର। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ସେଇ 5ଟି ଚିହ୍ନ ଯାହା ଆଉ ମାର୍କ 16 ପର୍ବର 17-18 ପଦ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆମଠାରେ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଭୂତ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର, ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ହାତ ରଖିଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆଉ ଯେଉଁ 6 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆମଠାରେ ରହିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରହିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଲୋକର ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ତାର ଥିଲେ ତାକୁ ନେଇଥାନ୍ତେ, କେହି ନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ଲୋକ ପରିବାର ଠାରୁ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଠାରୁ ପ୍ରତିବାସୀ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବେ, ସବୁବେଳେ ରହିବେ। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଗତିକ ଲୋକମାନେ ରହିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉ, ଆମେ ଦୂର ଦୂର ସ୍ଥାନ ଯାଉ, କେହି ଆମର ଘରେ ନଥାନ୍ତି, ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ସିନା ଘରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ପୁରା ଅଜଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଥିବୁ। ଭଲ ମନ୍ଦ ଘଟିଲେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, ପରେ ହିଁ ଖବର ପାଇବେ। କେଉଁ ଦୂର ଦେଶକୁ ନହେଲେ କେଉଁଠି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ହୁଏତ ଆମେ ଏକା ଥିବୁ, ଯଦି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ତାହେଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରିବ, ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଗଲା ସେ ବାସର ସେଇ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ର କି ପ୍ଲେନ୍ର କି ସିପ୍ର, ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ। ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ତାର କିଛି ନଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ କିଛି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବେ, ଶରୀରରେ ନହେଲେ ଆତ୍ମାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ, କିଛି କମ୍ ବିଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ଶାରୀରିକ ଉପସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କର ଥାଇ ନପାରେ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଥିବେ, ମୋର୍ ଦାନ୍ ଏନାଫ୍, ଯଥେଷ୍ଟରୁ ବେଶୀ। ପ୍ରଥମେ କହିଲି ଗଡ୍ ଦ ଫାଦର, ପିତା ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତା ସେଇ ଆଉ ଯିଶା 41:10 ଲେଖା ହେଲା, ଆମେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତୁମେ ଭୟ କାରଣ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ନିରାଶ ହୋନି, ଆମେ ତୁମର ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି, ଆମେ ତୁମକୁ ସବଳ କରି, ଆମେ ଆମର ଧର୍ମ ସବୁ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତେ ତୁମକୁ ଧର ରଖିବା। ଈଶ୍ୱର ଗଡ୍ ଦ ଫାଦର, ଗଡ୍ ଦ ସନ୍, ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆଉ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ସେଦିନ ତ ସେ ଲୋକକୁ ଆଉ ଯୀଶୁ ହିଁ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ।
ସେଇ ଯୀଶୁ ଆଉ କାଲି ଆଜି ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସେ ଯୀଶୁ ଆଜି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରୋମିଓ 8 ପର୍ବର 34 ପଦରେ ତାର ଆଉ ସେ ଲେଖା ହେଉଛି, କିଏ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ବରଂ ସେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭ୍ରି 7:25 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଛି ସେ ନିତ୍ୟ ଆଉ ଜୀବିତ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ତାଠୁ ଅଧିକ ବିଷୟ କ'ଣ? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ହେବାକୁ ହେବ। ଦୁଇରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରଖି ହେବ? ଦିନ ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଅନେକ ଆଉ ଧର୍ମକର୍ମ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଜୋହନ 14 ପର୍ବର 15 ପଦ ଆଉ 21 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋତେ ଯଦି ପ୍ରେମ କର ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ, ବାକ୍ୟ ମାନିଲେ। ଜୋହନ 15:7 ପୁଣି ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେ ତୁମେ ମୋଠି ରହିବ, ମୋ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ରହିବ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗ ତୁମ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ସବୁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ପିତା ଈଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଈଶ୍ୱର, ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍, ପବିତ୍ରାତ୍ମା, ଯେ ରୋମିଓ 8 ତାର 26 ଅନୁସାରେ ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଉ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେଇ ଜୋହନ 14 ପର୍ବରେ ଆଉ ତାର 17 ପଦରେ ଯେ ଆଉ ଜଣେ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଆଉ ସେ ଆଉ ଜଣେ 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଚିରକାଳ ତୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ଦେବେ, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କୁ। 16 ଆଉ 17 ପଦରେ ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଆଉ ତାର ଇଂଲିଶ ଭର୍ସନର ଗୋଟିଏ ବାଇବେଲରେ ଯେଦୂର ସମ୍ଭବ ସେଇଟା NKJVରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଲ୍ପର, ପବିତ୍ରାତ୍ମା ସେ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବୋଲି ଆଉ ସେ ଲେଖା ହେଉଛି। ତେଣୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଚିରକାଳ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଆନଦର ହେଲ୍ପର, ଆଉ ତାକୁ କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନ ତାକୁ କମ୍ଫର୍ଟର, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ଆଉ NIV RSVରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଉଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଆଉ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟରୁ ବେଶୀ। ପିତା ଈଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଈଶ୍ୱର, ଗଡ୍ ଦ ଫାଦର, ଗଡ୍ ଦ ସନ୍, ଗଡ୍ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍। 4ରେ ମୁଁ କହିଲି ଗଡ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାନେ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁ। ଆଉ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ମିଶା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେମିତି ବାହାର କରି ଆଣିଲେ, ସୁପସାଗର ବିଭକ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ କିପରି କଢ଼େଇକି ନେଲେ, ସୁନେମିଆ କେମିତି ସେ ଆଉ ଯାଇକି ସେ ଇଲିଶାଙ୍କୁ ସେ ବାଧ୍ୟ କରି ଘରୁ ନେଇକି ସେ ରଖିଲା, ତାପରେ କେମିତି ତାର ସନ୍ତାନ ହେଲା, ସେ ପିଲା ମରିଗଲା, ତାକୁ ପୁଣି ସେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଏଲିଓ ଯାଇକି ପୁଣି ଆଉ ସେ ସାରିଫତରେ ବିଧବା ଗୃହ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ସବୁ ବଳିଲା, ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସେ କର୍ମ ସେଠି ହେଲା। ଅଳ୍ପରୁ ସେମାନେ ଖାଇ ଖାଇ ଯଥେଷ୍ଟ ଦିନ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଲେ, ସେ ପିଲାଟି ମରିଗଲା, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର କାରଣ ବାଇବେଲ ଲେଖାଉଛି, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଆପଣ ଦାସର ବାକ୍ୟ ଦେବେ। ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହେବାକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନି ପବିତ୍ରାତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ନେଇପାରିବେ। ଗୋଟିଏ କଥା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗଡ୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ କିପରି ପିତରଙ୍କୁ କାରାଗାର ରଖିବା ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା। ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହୁଛି, ତାର ସମସ୍ୟା ପଡ଼େ, ମଣ୍ଡଳୀ କେବେ ନୀରବ ରହିପାରିବନି। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାର ନେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଆଉ ତାହା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସର, ଯାହାକୁ ନରକର ବଳ ପରାଜୟ କରିପାରିବ। ମାତ୍ର ସମୟ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ମୋତେ
केबे केबे कहीं कहीं कहती ख्रीस्टियान माने मध्य मो पाई मोर ये परिवार पाई मोर ये समस्या पाई आपणकर मंडली रे प्रार्थना करो मुझा जमा भीतर को निए ना इच्छा जदि से कहीं मंडली को से आसबेनि कहीं मंडली प्रार्थना करा हो केवे मुख से देखाती ना जाने मुझे केत लोक अच्छा जो मान बहुत भल सम्मान मो प्रति रही साहाय्य सहानुभूति सहयोग समर्थन आउ ए सब मो रही कटक बाहर मंडली को से आसते ठीक अच्छे मो मोर एकुटिया प्रार्थना बसिया समय से प्रार्थना करे जोपरी भाव में से स्नेह सम्मान साहाय्य सहानुभूति सहयोग समर्थन पाए से अनुसार से प्रार्थना करे जी जमी करुच्ची प्रभु से अनुसार किए अल्प करे किए बेसी करे किए अंतर से करे किए कर्तव्य साधन पाई करे जी जमी करुच्ची से अनुसार कर प्रभु निकट में सब समर्पण करता मंडली है बड़े ना मंडली गोटे श्रृंखला अच्छे पार जे मंडली को आसुनी मंडली प्रार्थना कहीं हम भावी चिंती गत काली कि मुझे केमती से आउ से असभाव प्रार्थना विजाती लोक मैंने जानी ना नुआरे मो कार्य आरंभ करी तेणुक एमती अनेक करे देखला केते समय जीव अनेक परिश्रम कलापर जदि किसी प्रभु फल भी दियंती तापर भी लोक मान कि आगु को बढ़िबार ना आस्ते आस्ते मो कंट्रोल सेमती सब कर विभिन्न स्थान में से बबलिक भाई घर आरंभ प्रत्येक दिन जाई प्रार्थना करूँ आउ आश्चर्य कार्य तापर आउ किसी कमीगला सप्ताह 2 थर ना 3 थर एमती तापर सप्ताह थे आउे देखली मसरे थे कम से कम टाच रखुची तो किसी पदक्षेप डुबन नि गिर्जान आसतु 10 मांस जीशु बोली डाकुं जदि अनुग्रह प्रभु उद्धार करेंगे करेंगे ना ना मुझे कौन कर मोर कर्तव्य मुझे जाऊँगी प्रभु कथा कही मन पकई दूसरी देख एमती एमती तुम अवस्था थी प्रभु एभली भाव में कार्य करा को मन पकई प्रभु को धर जीशु को धर टी सचेतन करदे प्रार्थना करदे बस मोर द्वितीय लक्ष्य ना दान 10 मांस लोक दियंती सेटापी मुझे कौन जगह को जाए ना कि मुझे अपेक्षा करे ना कौन लोक को मुझे अपेक्षा करे ना ना मु प्रभु लोक हो पारि मो ठारे विश्वास 100% कार्य करुँचे मु कार्यकारी वेतन जो सत्य वाक्य शिक्षा दूसरी मो आसो आउ मोर वेतन विभिन्न स्थान मान जाई प्राण मूर्छा उद्यम कर पवित्रात्मा कार्य को सत्य वाक्य मुझे आश्चर्यकर्म करने चेष्टा करुँची आउ से मंडल अवस्था को नहीं कौन एम दरकार से सब नहीं कि परिश्रम करुँची मोर वेतन न आसबार प्रश्न ही नहीं जदि सत सतरे मनीष मैंने हाथ बंद करदे ताले आकाश रू पड़ आउ से माना पड़ा परी भाटुई पक्षी पड़ा परी मु कार्यकारी मु जड़े कार्यकारी वर्कर न हबार ना तेणु लोक मान प्रति मनरे गोटे दया आसी कि कथा कही जीशु नाम उच्चारण कर प्रार्थना करे परित्राण जदि पाइजे केड़े बड़ कथा ये चिंता लक्ष्य करे के जानी मैंने परिश्रम बाट को आसपार जदि न आसती तापर ग्राजुआली मु कंट्रोल हो जाए ग्राजुआली कंट्रोल छाड़ दीदियो प्रभु निकट में समर्पण करी मैं बहुत परिश्रम कली जहाँ तुम्हें बुझो से कथा मुझे कर तथा प्रभु की इच्छा बुझे प्रभु जदि चाहूते मुझे बाध्य ना निजक निवृत्त कर दिए प्रभु लोकों सहित भल से सुसंपर्क दरकार आ मंडली सहित मंडली जहाँ ख्रीष्टर स्वर जदि मंडली जड़े भल लगी रही मंडली दायित्व नब वितरंगपति कलापर मंडली ना संपर्क केमी मंडली दायित्व नब पार जो मैंने रविवार खाली आसपाई जी मंडली दायित्व नब प्रतिदिन जो मैंने आसपाई दायित्व मंडली जो मैंने आसुँच आसी जो मैंने पूरा वाक्य ग्रहण कर मंडली से यथेष्ट दायित्व नब प्रेरित शिक्षा ग्रहण जो मैंने ग्रहण करूना वाक्य मंडली आसले दायित्व से नहीं पारियोनी कर्मानुसार प्रभु फल दिखते यहाँ मन रख आम मंडली की जा प्रार्थना कले जो सब होगा ना बाइबल गोटे कथा लिखा अच्छे जीशु कहले जो वृक्ष मो पिता रोपण करना उत्पाटित हम उपड़ा जीव ताकू बाहर पका हम आउ गोटे कथा कहले जीशु कहले मु तुम द्राक्षालता मो ठारे थिबा शाखा कौन शाखा जेको शाखा जदि फल न फल ताकू कटा हम किछि दिन प्रभु वाच कर ये केमिति अच्छी मो ठारे मूल कथा बाइबल ईश्वर वाक्य
ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ। ଅନେକ ଲୋକ ପାଳନ କରିପାରେ, ନ କଲେ ନାହିଁ କିଛି ଆସେ ନାହିଁ। ଆମକୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଇଟା ଶୁଣୁଛୁ, ଆମର କାନ ଶୁଣୁଛି ବାରମ୍ବାର। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, କିପରି ଶୁଣୁଛ, କ'ଣ ଶୁଣୁଛ, ସେଇ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ। ଯାକୁବ କହିଦେଲେ, ଶ୍ରୋତା ହେଇକି ପ୍ରବଞ୍ଚନା କର ନାହିଁ ନିଜକୁ, ତୋର କର୍ମକାରୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଚଚଙ୍କ, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ, ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ବିଲିଭର୍ସ ମାନେ, ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ, ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ତ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନଥିବା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଗୃହରେ ବି ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ତ ହେବ। ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ସେହିପରି ଅନେକ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମୋତେ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ଥିଲାବେଳେ, ରୋମାନ କାଥୋଲିକର ଯେଉଁ ରୋମରେ ଯେଉଁ ହେଡ୍ ପୋପ୍, ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚର ନିୟମ ସବୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରାୟ ଶେଷରେ ସେ ପୋପଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରେୟର ହେବ, ନହେଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଣ୍ଡ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ କହେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କରୁ। ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ବେଳେ, ଆରମ୍ଭରୁ ମଝିରେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କଲେ ଆମର ଆଉ ଉପାସନା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଫିନିସିଂ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ରଖିଛ ସେଇଠି, ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର, ତାଙ୍କର ସବୁ ଭାର ବସ। କାହିଁକି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେପରି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି। କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁ କହିଲା, ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଲି ଭାବୁଛି କ'ଣ ଏଇଟା। 6 ମାସକୁ ଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ତ ମନସ୍ଥ କରିଛି ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ନା ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ଜାଣିପାରୁନି, ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବାରମ୍ବାର। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ସେଇଟା, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ସେଇଟା ଦେଖାହେଲା। ଆଉ ନା ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ, କ'ଣ ତା'ର ଅର୍ଥ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ପ୍ରଭୁଠାରେ ସବୁ ସମର୍ପଣ। ଯାହା ହଉ, এই 6 ପ୍ରକାର ଲୋକ, ଆଉ ଗଡ୍ ଦ ଫାଦର, ଗଡ୍ ଦ ସନ୍, ଗଡ୍ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍, ପିତା ଈଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର, ଗଡ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ, ଗଡ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗଡ୍ସ ପିପୁଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଏ 6 ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଆମ ପାଖରେ ରହିପାରିବେ। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ। ବିଶ୍ୱାସ ଜଣେ ଯଦି ଏଇଠି ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଦୂରରେ ଥାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଦୂରରେ ଥାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି କଥା କହିଦେବେ, ଯଥେଷ୍ଟରୁ ବେଶୀ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ସେ ଲୋକ ପାଖରେ କେହି ନଥିବାରୁ ତା'ର ସମସ୍ୟାରେ ସେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମ ପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ଜାଗତିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। এই ଜାଗତିକ ଲୋକମାନେ କେହି ନଥାନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଦେଖ। ସେ ଲୋକ ପାଖରେ କେହି ଥିଲେ ସେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଏ 6 ପ୍ରକାର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। କେମିତି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କର ବୋଲି ଲେଖା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା କର, ନହେଲେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ ଲେଖା ଅଛି। ଯୋସେଫଙ୍କ ସବୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ପିତୃପୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଅଲଗା ହେଲେ, ମାତ୍ର ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39:2 ଲେଖା ହେଲା, ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲେ। କେହି ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତୁ ନଥାନ୍ତୁ, ଏଇ 6 ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ଗ୍ଲୋରି, ଉଦାରବାଣୀ କାରବା, ସକଲ ରବାଣୀ କାରବନ୍ଦା ଲରବାଣୀ କାରବନ୍ଦା ଲରବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମର ଦୟାକର ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ତୁମେ ପ୍ରସନ୍ନ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦିଅ। ଉରବାବା ସମାନି କାଲା ରବାଣୀ କାରବନ୍ଦା ଲରବାଣୀ, କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ କରିଛ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ, ତୁମର ମାର୍ଗ ଉଚ୍ଚତର, ଆମମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଆମମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ ଠାରୁ। ଇରବତ୍ରମଣି କାରବର୍ଷକଳରବାଣୀ କାରବନ୍ଦାଲରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦାଲ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥନେ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ନିତ୍ୟ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ପିତା ନିଜ ମଧ୍ୟ ନିରବ ନାହାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଲାଭ ହୁଏ। ଓ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ମାନଙ୍କର ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଯେ ଧାର୍ମିକମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବ ସଙ୍କଟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁ। ତାରାବାଣୀ କାରବତ୍ର ମାନେ କାରବନ୍ଦରବା। କିପରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ହେବ ତାହା ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା, ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରି ହଉ। ତୁମର କଣ୍ଠବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି
ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସରପଣ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମେନ୍। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହ ଆମେନ୍।